सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। अज पूरा देश 74वां आज़ादी दिहाड़ा मना रहा है। पूरे देश भर के आज़ादी दिहाड़े को लैके जश्न है। उत्थे गल अटारी बॉर्डर भी की जाए तो उत्थे भी ये जश्न वेखण मिल रहा है। जश्न के हर तरह के रंग वेखण मिल रहे हैं। जवानों के विच भी हाई जोश वेखण मिल रहा है। सीधा रुख करते हैं अटारी बॉर्डर का, जिथों कि मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। जी राजीव, फिलहाल किस तरह दी तस्वीरां ने, किस तरह का जोश जवानों के विच वेखण मिल रहा है? पूरा देश इस वेले आज़ादी के जश्न के विच डुब्बिया होया था। अटारी वाघा सरहद से हर साल परेड देखने के लिए ਲੱਖਾਂ की गिणती के विच लोग जो ने और पूरे संसार भर तो आते सी, पर कोरोना के चलदियां जो है परेड तो भावें की जा रही है, पर इत्थे ਜਿਹੜੇ विजिटर्स या ਜਿਹੜੇ सैलानी आते सी उन्हां नूं नहीं आउण दिता जा रहा। तो इस वेले का जो मैं सरहद के उपर जो रंग नज़र आ रहा है वो दिखाने की कोशिश करदा कि BSF की जिहड़ी ब्रास बैंड की जिहड़ी टुकड़ी है वो इस वेले उन्हां वल्लों अपने जिहड़े बैंड की परफॉर्मेंस दी जा रही है। BSF के DG खुद इत्थे पहुंचे हुए हैं और कोरोना वायरस के चलदियां सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर जिहड़ा ध्यान है वो रखा जा रहा है। इस वेले तुसीं देखो कि BSF परफॉर्म किया जा रहा। हालांकि पहलों के मुकाबले जेकर असीं दर्शकों की गल करिए तो दर्शक जो ने वो ना के बराबर ने। सिर्फ तो सिर्फ जो BSF के अधिकारी ने या होर संबंधित विभागों के जोड़े अधिकारी ने, भावें वो पंजाब पुलिस है तो उन्होंने कुछ परिवारक भी या फिर जोड़े अफसर ने वो नजर आ रहे हैं सामने गैलरी के देखो कि BSF की जिहड़ी ब्रांड टुकड़ी है उस वल्लों इत्थे परफॉर्मेंस दी जा रही है अपनी। और इस तो बाद हर रोज़ जिहड़ी इत्थे परेड होंदी है भारत और पाकिस्तान के जिहड़े सरहदां ते तैनात जवान ने, पाकिस्तान के जो रेंजर्स ने और BSF के जवानों वालों साझे तौर पर जिहड़ी रिट्रीट सैरमनी होंदी है वो भी अज इत्थे देखण नूं मिलेगी। पर इक्को जिहड़ा रंग इत्थे देखण नहीं मिल रहा, जो कि जिहड़ियां तस्वीरां असीं हुण तक अखबारां दे विच सोशल मीडिया ते या TV चैनलों ते हुण तक देखते आ रहे हैं, वो तस्वीर इस बार बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। क्योंकि कल पाकिस्तान का भी आज़ादी दिहाड़ा सी तो पाकिस्तान वाले पासे भी क्योंकि कोरोना वायरस के चलदियां उधर भी आम जिहड़ी जनता परेड देखने के लिए जिहड़ी आउंदी है उसके उपर रोक लगाई गई है। तो इत्थे तुसीं देखो कि जो BSF के जवान इत्थे पहुंचे भी हुए हैं तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी है उसनूं मेनटेन रखा जा रहा। दूर दूर इन्हां नूं बिठाया गया और कुछ देर बाद जदों ये जिहड़ी परफॉर्मेंस BSF की जिहड़ी ब्रास बैंड है उस वालों जिहड़ी परफॉर्म किया जा रहा उस तो बाद परेड की शुरुआत होएगी। और इस तो बाद शाम नूं इत्थे लाइट एंड साउंड का जिहड़ा एक खास तैयारी की गई है BSF वालों वो भी देखण नूं मिलेगी। तो इस वेले तुसीं देखो कि जो BSF के जवानों वालों जिहड़ी उन्हां दी ब्रास बैंड टुकड़ी है वो फिलहाल इस थां ते जिथे इन्हां वालों परफॉर्म किया जा रहा है इसे ही यही सड़क जिहड़ी है भारत पाकिस्तान नूं आपस दे विच जोड़दी है। तो मैं चाहुंदा जिहड़ी टोन इन्हां वालों वजाई जा रही है वो भी साडे दर्शक सुणन। उस तो बाद मैं फिर अगे जानकारी साझी करांगा। देशभक्ति दियां जिहड़ियां धुनां वो इत्थे इस ब्रास बैंड पार्टी जिहड़ी कि BSF की बैंड टुकड़ी है उस वालों देशभक्ति की जिहड़ी धुन है वो इत्थे वजाई जा रही है। और जिहड़े इत्थे मुख्य मेहमान पहुंचे BSF के तिरंगा झंडा सवेरे वो लहराया गया सी। और कुछ देर पहला जो BSF के DG इत्थे पहुंचे सन तो उन्हों का स्वागत इत्थे मौजूद जिहड़े अधिकारी ने या जिहड़े BSF के जवान ने उन्होंने वालों स्वागत किया गया सी। तो हुण ये जिहड़ी बैंड पार्टी है इस वालों अपनी जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो दे दी गई और हुण ये बैंड पार्टी वापस जा रही है। उस तो बाद BSF के वो जवान इत्थे नज़र आउणगे जिहड़े कि परेड दे विच हिस्सा लैणगे रिट्रीट सैरमनी। और सब तो दिलचस्प गल यही है कि इस परेड दे विच पाकिस्तानी रेंजर्स और BSF के जो जवान ने वो मिल के ये परेड करते हैं। तो ये दुनिया के विच अपने एक वक्री पछाण रखती है ये परेड। और जिस तरह मैं पहला दस्सिया एक बार फिर मैं जी विजिटर्स गैलरी है उसकी तस्वीर कैमरे के राही असीं दिखाउण की कोशिश करते हैं कि ये गैलरी किसी समय लखां सैलानियों के नाल जो कि दुनिया भर तो इस परेड को देखने के लिए आते सन वो इत्थे पहुँचते सन। पर अज बिल्कुल वक्री तस्वीर नज़र आ रही है। पूरी गैलरी जी है वो
ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਸ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ COVID-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। BSF ਦੇ ਜੋ DG ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰੇਡ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਇਹ ਪਰੇਡ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ BSF ਦੇ DG ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਲੂਟ ਟੂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ BSF ਦੇ DG ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ BSF ਦੇ DG ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। COVID-19 ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੈਲਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੂਈ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਚਾ ਖਚ ਇਹੀ ਗੈਲਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਪੂਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 74ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ-ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਗੈਲਰੀ ਪੂਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਪਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ BSF ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਚਾ ਖਚ ਪੂਰੀ ਗੈਲਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 74ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ ਦੀ BSF ਦਾ ਜੋ ਥੀਮ Song ਹੈ ਉਹ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ BSF ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ BSF ਦਾ ਥੀਮ Song ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸੜਕ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ BSF ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ BSF ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ BSF ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ BSF ਦਾ ਜੋ ਥੀਮ Song ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। BSF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੈਲਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
अदालत परिषद हार्दिक स्वागत। जैसा कि याद है, कोरोना वायरस के वजह से दर्शकों की अनुपस्थिति के बावजूद पिछले 7 साल की परंपरा को हम कायम रखते हुए भारतीय वीर सशस्त्र जवान एवं पाकिस्तान रेलवे के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सब सम्मान बताते हैं। और आज के प्रेस व्यक्त कर रहे हैं श्री जितेंद्र सिंह पटेल, असिस्टेंट कमांडेंट और उनके साथ में सब इंस्पेक्टर नितिन मिश्रा। आज के पेपर तो महिला प्रेरित का विशेष होता है, महिला प्रेरित बलजीत कौर और महिला प्रेरित साधुका। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर रहते आपके शानदार प्रेम का आनंद उठाएं। साथ ही आप सभी से निवेदन है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज को सब सम्मान बता रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर ध्वज को सम्मानित करें। धन्यवाद। परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को चुकाओगे? उसी में 2 तरीका जो आप दोनों में परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को
जवाब में जवाब ब्रेक की कार्रवाई आप सभी के पास देखते होगा कोरोना वायरस का जेसीबी भंडारी परिसर में बढ़ाने के लिए आप मेरी 2-3 मार नफरत भरी हुई ना बच्चों से पाकिस्तान में गए आया मैं जाके मिला के ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਅਜਿਹੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਨੂਨ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 74ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਸੋ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 74ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲੋਕ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜੋਸ਼, ਜਨੂਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 74ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।